हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അപ്പോ ആരാണ് ശ്ലോകം എല്ലാം ചെല്ലുന്നത്? ആരാണ്? ഗീത. ശ്യാമള നായർ. അപ്പൊ ഞാന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരാം. എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ? 42, 43 ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ അഡ്മിൻ ഉണ്ടോ? ഇത് പോരാതെ അഡ്മിൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
വായിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ പ്രഭുജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമഃ. അഥ ചതുർത്ഥോധ്യായഃ ജ്ഞാനസന്ന്യാസയോഗഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം. പ്രഭുജി ഒപ്പം അവര് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണോ ചെല്ലുന്നത്? അല്ല, ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കും, അവര് പിന്നെ വായിക്കും. ആണോ? ആ ശരി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം. ആരില്ല തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ശരി പ്രഭുജി. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം. വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുര്വിശ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ. സകാലേ നേഹമഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. സ ഏവായം മയാ തേജ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ. ഭക്തോऽസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ചേതദുത്തമം. അർജുനോവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ. കഥമേതദ്ധി ജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വിദ്യാനി ജന്മാനി ഭവതാർജുന. താന്യഹം വേദ സർവാണി ന ത്വം വേദ പരം തപ. അജോऽപി സന്നവ്യാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോऽപി സൻ. പ്രകൃതിം താമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन. वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः. बहवो ज्ञानतपसा योधा मद्भावमागताः. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्. ममावर्त्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता. क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इमां योऽभिजानाति कर्मभिर्न प्रपद्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो हि बोद्धव्यं भोक्तव्यं च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो विधिः.
कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु न युक्तकृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धस्य कर्माणः तमाहो पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव कञ्चित् करोति सा निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो मत्सरः तमः सिद्धवसिद्धौ च कृत्वा विनतिपद्यते तदसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेत् ब्रह्माग्नो ब्राह्मणो बुधम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्यते श्रोत्रादीनान्द्रियाणीन्ये संयमग्निषुजुह्यते शब्दादीन्विषयाणीन्य इन्द्रियग्निषु जुह्यते सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यते ज्ञानदीपिते दिव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञ सदापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यदयः संशितावृतः अपाने जुह्यते प्राणम् प्राणे पानं तदा परे प्राणापानगतिर्युद्ध्वा प्राणायाममपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यते सर्वेभ्यदेव्यज्ञविदो यज्ञक्षत्रकल्मषः यज्ञशिष्टामृतसृजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् न्यायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजाद्विविधान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् दिव्ययज्ञाज्ञा ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानकर्तेनैव विजनं सन्तरिष्यसि यदैदांसि समिद्धोर्भिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विद्यते श्रद्धाबलं लभते ज्ञानं तत्परः सम्येन्द्रियः ज्ञानं यद्वा पराशान्ते अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयापविनश्यति न्यायं योगस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः
योगसन्न्यस्तकर्मणां ज्ञानसञ्चिन्य संशयम् आत्मबन्धं न कर्माणि निबन्धि धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्मूढं हृदस्त्वं ज्ञानासि आत्मनः चित्तैनं संशयं योगः अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। കീർത്തനം ചെല്ലുന്നത് മാതാജി ആയിരുന്നു പ്രഭുജി. അതെ, ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമസ്തേ, എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ, നല്ല പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എടുക്കുന്നത് 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ജ്ഞാനയോഗം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം
ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള കാലത്ത് എന്താ ഈ ഭഗവത്ഗീത മുൻപ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ അർജുനന് ഉപദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാണ്, സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ പരമ്പരയായിട്ട് പിന്നെ അത് ആ ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് വിവസ്വാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? പ്രജാപതി മനുഷ്യ വംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ കണ്ണി തുടർന്നു കൊണ്ടേ പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയാതെ പോയി. അങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തീരെ അറിയാതെ പോയി. അതിനുശേഷമാണ് എന്തായത്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശിച്ചത്. നഷ്ടപ്രായമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആ ഗീതയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രാപ്തമാക്കിയത്. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്ത ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത വളരെ പുരാതന കാലത്ത് ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം ഇത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി. അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമ്പര പോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരു പരമ്പര, അതേ ഗൗഡ ഗുരു പരമ്പര, ഇസ്കോന്റെ പരമ്പരയാണ് ഇത്. എന്താ ആദ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയാണ്. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദനും, നാരദൻ വ്യാസനും, അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർ, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാർക്കെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഇട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 22ാമത്തെ നമ്പറിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഗോസ്വാമിമാര് പിന്നെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള രഘുനാഥൻ, ജീവ ഗോസ്വാമി, നരോത്തം ദാസ് ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെയൊക്കെ സമാധി സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും. ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതാരമെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നാമമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഗോസ്വാമിമാര് പിന്നെ ഈ
ഈ പരമ്പര കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം നരോത്തം ദാസ് ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി, ബലദേവ ജഗന്നാഥ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പരമ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേദാന്ത AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തവും നാമസങ്കീർത്തനവും ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പരമ്പര 32ാമത്തെ ആ പരമ്പരയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ പരമ്പര വഴിയാണ് നമുക്ക് ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകേണ്ടത്. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് സേവായം മയാ തേധ്യായോ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസിമേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേ തദുത്തമം. അപ്പോ നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണോ അവരാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അർഹതൻ. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരിൽ തന്നെ 5 പേരിലും വെച്ചിട്ട് അർജുനാണ് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയൂ? അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരുണത്തില് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് ഈ പരമ്പരയിലുള്ളവര് മുഴുവൻ. അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല, കൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ഭാഷ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാരൂപം തഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഷ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അത്രയും തന്നെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഷ്യം. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ തന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മഹാപ്രഭു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരണാഗതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മള് ഭാഷ്യം കേൾക്കേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷ്യം കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇത്തരണത്തില് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തത് അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറയാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഗീത ഈ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് വിവസ്വാനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ? അപ്പൊ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? സമപ്രായക്കാരും ഈ ഒരു ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്.
അപ്പോ അതിന് ഉത്തരം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേത്ത പരം തപ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയവന് എനിക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനും കഴിയുകയില്ല. നമുക്ക് വളരെയധികം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിവസ്വാന് ആ സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാം തന്നെ അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അജോബി ആത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതി സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യമായ. ഭഗവാന് പിറവിയുമില്ല, അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? പറയൂ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? സാധാരണഗതിയില് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവതരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. എല്ലാം എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും യാതൊരു കർമ്മത്തിന്റെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അധർമ്മത്തിന് നാശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നാശം വന്നിട്ട് ധർമ്മത്തിനെ ഉയർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ യുഗം തോറും ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും പിറവി ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും നാശമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം പോലും അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് വരുന്നു. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കരുണയോട് കൂടിയിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ് ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പുരാതന കാലത്ത് എന്തുണ്ടായി? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്രായമായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തായത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതും ധർമ്മം ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടി ഒരു യുദ്ധം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെല്ലാം അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ധർമാചരണത്തിന് ഇനിയും ഭാവിയിലും ധർമാചരണത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കും
എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യുഗം തോറും ഇതേ രീതിയിൽ ഇനിയും തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ ഏകമായിട്ടുള്ള ആശ്രയമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമം എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു? ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരോദ്ദേശം തന്നെ നാമ പ്രചരണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യ ഏവം യോ വൈതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. പോയിട്ട് വരാ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും? ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമതും നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുശീലനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തി പ്രക്രിയകളോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ അവതാര വർണ്ണന, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനില് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അർഹത
നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള പടിയാണ് എന്ത്? ഭഗവത് നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വീതരാഗഭയക്രോധാമന്മയാമാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ ഭൂതാമദ്ഭാവമാകത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതമായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ള അവതാര ആ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റ് ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കൗരവർക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അറിവ് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ആവശ്യം ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്തരത്തില് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ തന്നെ മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളില് നമ്മുടെ മനസ്സ് ബദ്ധമാകുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയം പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം വരും. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ തംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അന്യഥാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് വഴിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുമ്പില്, അല്ലെ? നമുക്ക് രണ്ട് വഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുക. അല്ലാതെ അതല്ല, ആ ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്തുണ്ടാകും? പറയൂ. ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും വരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോ വേറെ എന്ത് ചെയ്യും? പറയൂ. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മായയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അധീനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മറ്റേ സംസാരബദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സംസാര ചക്രത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമതും ഇങ്ങനെ
വരികയാണ്, ജനിക്കുക മരിക്കുക ആ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നില് ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്കാവും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെയധികം നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതില് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ചുരുക്കം. ചാതുർവർണ്ണ്യമയ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായിട്ടുള്ള ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോ ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്തില് എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ടും ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിന്റെ കർത്താവ് ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമാം കർമാണി ലിംഭന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോ വിജാനാതി കർമ്മഭർ നസബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയും ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേണ്ട നമുക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ അതേ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് വരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ വരുന്നത്, മനുഷ്യനെ ധർമ്മിഷ്ഠരാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലും ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടും യാതൊന്നും ഭഗവാന് ഇച്ഛ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളാല് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് അറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പരിപൂർണ ജ്ഞാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഗുരുകുലത്തില്, സാന്ദീപനിയുടെ ഗുരുകുലത്തില് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് അറിയുക. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ്, സത്യം അറിയുന്ന ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണം, അവരെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, അവർക്ക് എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യണം, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്.
വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? പറയൂ. അതെ. ഓക്കെ. ഹലോ. പറയൂ. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാമോ ഇപ്പൊ, അതോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ശരി ശരി. പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി, പിന്നെ ചോദിക്കാം. അജ്ഞാശ്ച ശ്രദ്ധമാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നപരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായ അവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുകയില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അതിനെ എപ്പോഴും സംശയ ബുദ്ധിയ വീക്ഷിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ശരിയല്ല, അതെല്ലാം തെറ്റാണ്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുകയില്ല, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സംശയത്തോടു കൂടിയിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യോഗസന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അർജുനോട് പറയാണ്, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അത് ചൊല്ലണം. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെല്ലാം ജപിച്ച് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അതുവഴി ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നു. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃതസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വേനം സംശയം യോഗം ആപ്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉറക്കെയോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് പറയണ്ട. അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയ ബുദ്ധികളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത്
വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇത്തരത്തില് നാമങ്ങളെല്ലാം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷയ ബുദ്ധികളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ, മായാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെ മാറ്റിത്തരും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി, ഭഗവാനില് ശരണാഗതി വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വരികയില്ല. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് പിന്നെന്താണ് വരുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണ് ദ്വൈതം, എന്താണ് അദ്വൈതം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൈവരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പലതരത്തിലുള്ള രാഗങ്ങൾ, അതുമാതിരി ഭയം, ക്രോധം, ഇതെല്ലാം നമ്മളില് സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക ആയുധം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ വളരെയധികം എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ടു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം അനായാസമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തില് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ വാസന, നമ്മുടെ മനസ്സില് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാസന, അതിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? മായ. ഈ മായ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മായാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക്
ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ചിലരെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാം, പലതരത്തിലുള്ള വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ശുഷ്ക വേദാന്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ. നമ്മളുടെ നിലവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ട്, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചൊല്ലി വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തില് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കൊരു സൈൻ, ചൂണ്ടുപലക എന്ന ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. പരമമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ അവർക്ക് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? അതൊരു സൈൻ ബോർഡ്, ഒരു ചൂണ്ടുപലക മാത്രമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരെല്ലാം അതേമാതിരി വളരെ ശുദ്ധ അവസ്ഥയിലാണ്, ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു വിഷയങ്ങളിലും അവരുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും വളരെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാതിരി ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം അവരേത് രീതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തീവ്രത എങ്ങനെയാണ്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ചിലവര് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ആയിരിക്കും അവര് വരുന്നത്. ചിലവര് അത്ര തന്നെ വളരെയധികം അത്ര തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത എപ്രകാരമാണോ എന്ന് എന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ രണ്ടാമതും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദിവ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലുള്ള. അപ്പം നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും വരികയില്ല. നമ്മള്
ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വാസന നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട്, ആ വാസന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായയിൽ നിന്നാണെന്ന് വരുന്നു. ഈ മായ അതീശനാണ്, മായയുടെ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും മായാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ സംസാര ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്, ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരമമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെയും കൃപ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ട് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആ സ്റ്റെപ്സ്, അത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക, നമ്മൾ ഏതുവരെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, സാന്ദീപനി മഹർഷി. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും, അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് സത്യത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അർപ്പിത ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ജീവിതത്തില് പകർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും സംശയദൃഷ്ട്യ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും വീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പകർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ എല്ലാം സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പലവിധ വിഷയ കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രതി അല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രതി അല്ലാതെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ഒന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് അല്പം സുഖമാണെങ്കിലും ലഭിച്ചേക്കാം, പിന്നെ അത് നമുക്ക് പിന്നെയും ആശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
അപ്പോ എന്താണ് ഈ അജ്ഞാനം നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവൂ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോ എന്താ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ. പറയൂ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ടും ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴികളോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാള് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്? അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോ വൈഷ്ണവ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാല് വൈഷ്ണവ മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോ അതിപുരാതന കാലത്ത് മുതലേ ഭാരതത്തില് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് തന്നെ ാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർഗം. ഈ എന്താ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ മാർഗമാണ്. കൃഷ്ണൻ, അതുമാതിരി ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു മാർഗം. 4 മാർഗങ്ങളാണ് വൈഷ്ണവ മാർഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. പുരാതന കാലം മുതലേ ഭാരതത്തിലെ നിലവിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു മാർഗമാണ് ഈ ഒരു മാർഗം. പിന്നെയുള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം. അതേപോലെ തന്നെ സനൽകുമാറിന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ മാർഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 പിന്നെ ശിവന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം. അങ്ങനെ 4 വൈഷ്ണവ മാർഗങ്ങളാണ് ഭാരതത്തില് വളരെ പുരാതന കാലം മുതലേ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മ ഗൗഡീയ മാർഗമാണത്. അപ്പോ ഈ ഒരു 4 മാർഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ തേടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല, എന്റെ ഡൗട്ട് അതല്ല. എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗുരു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഗുരു, എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട്. ശരിക്കും പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്, അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരാളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇസ്കോണില് ഉള്ള അനുവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏറ്റവും താഴെ, അത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ശിക്ഷാഗുരുവിന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു ബീഡ്സില് 108 തവണ ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ശിക്ഷാ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് അനുവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. വളരെ താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 108 മണിയില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് ആ സമയത്ത് പ്രാധാന്യം. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. ക്ലിയർ ആയി. എനിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി. കാരണം താഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് നല്ലൊരു ഗുരു വരും എന്നുള്ളതല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഈ ഒരു മാർഗം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗങ്ങൾ പല വിധമുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാലും സാമാന്യമായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ ഗുരുവിന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും, ഏതൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഉയരാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഏകാദശി വ്രതങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ സസ്യാഹാരി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവിന്റെ ഷെൽട്ടർ, ഗുരു ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉണർവ് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് എന്താ ഈ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ദീക്ഷ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 വർഷം 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഇതില് ഈ ദീക്ഷയുടെ സമ്പ്രദായം നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കീർണമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ്. ക്ലിയർ ആയി. ഡൗട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വേറെ ആർക്കും അത് സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും ദണ്ഡപ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഓക്കെ, പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം.